بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ایک ایسے ویڈیو پہ ریاکٹ کرنے والے ہیں جسے آلموسٹ ہر سنی نے دیکھا ہی ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس کا دل خوشی سے رشک ضرور کیا ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیر ثاقب شامی صاحب قبلہ کے ویڈیو کی، جسے میں دیکھا تو کئی بار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ چاشنی ہے کہ اسے جتنی بار بھی سنا جائے وہ ہر بار اس کی مٹھاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ہم اس بار اس ویڈیو کو پھر سے دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس پہ ریاکٹ کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو میرے پیارے آقا کو پسند آ گیا۔ سبحان اللہ، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی؟ کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا؟ کہا ادھار۔ کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو؟ ایڈریس نہیں جانتے۔ پتا ہے کون ہے؟ نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی؟ گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے منہ سے پھول، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے آقا کی تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جب کوئی عاشق رسول جب میرے آقا کی تعریف کرتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش وسخ کا اتم ہے گیسوے پاک ہے ابر کرو، ہے گیسوے پاک ہے ابر کرو، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، انفی اتشن وسخا کا اتم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور عقیل مدبری۔ سبحان اللہ، ان کا حسن تھا، ان کی زلفیں ایسی، میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔
ये उनका हुस्न दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कफन में गैस हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो उनकी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सामने वाले पहाड़ों पे नजर, माज़ाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊँट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊँट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। सुभान अल्लाह। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊँट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूँ तुम्हारे ऊँट की कीमत की, सुभान अल्लाह। अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूँ, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है। तो जो लोग मेरे आका के बारे में ये कहते हैं कि माज़अल्लाह का तुम्हारी तरह है, जाओ जरा के कुछ खरीदी करने के लिए, जरा देखता है कि कौन तुम्हारी शक्लें देखकर तुम्हें ऐसे ही सामान दे देता है। सुभान अल्लाह। कौन जमानत देता है? अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊँट दिया है? ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब कौन सी अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा सौदा। अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन तन, मोरा फूंक गया।
हाँ वो सोना था कौन बताओ। अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो। ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त खत्म हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा खत्म हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा था ना आपसे शुरुआत में, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र में ऐसी चाचनी उसे कितनी बार भी सुना जाए वो बढ़ती ही जाती है। मैंने ये वीडियो बहुत बार देखा है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इस वीडियो को बहुत बार देखा है, लेकिन जब भी मैं इस वीडियो को फिर से देखता हूँ ना, सुभान अल्लाह, वो मज़ा बढ़ता ही जाता है, सुभान अल्लाह। ये था एक हमारा वीडियो पीर साकिब शामी साहब किबला के एक वीडियो के रिएक्शन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरे वीडियोस पे भी रिएक्ट करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उससे अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।